ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों, आओ चल रही लड़ीवार सिख रहत मर्यादा की कथा विचार दे नाल सांझ पाइए। प्रथम गुरु बख्शी अदब सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह दी पावन हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी गुरमुख जनों, सिख रहत मर्यादा दी लड़ीवार विचार करदियां पिछले हफ्ते आपां इत्थे रुके सां। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरु। स्वाओ इत्थों फिर लड़ी नूं आरंभ करिए। एक बारी प्यार नाल सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरु। ये अरदास दे अंदर एक पंक्ति दा पद है, पहला है, जिहदे विच मंगिया गया कि सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची। ये भी समझण वाली बात है कि पहला नहीं मंगिया कि मत उच्ची ते मन नीवा, क्योंकि जे मन नीवा होवेगा ते तां ही मत उच्ची होवेगी, नहीं ते मत जिहड़ी है वो अपनी रहेगी, गुरु दी नहीं अंदर प्रवेश करदी। जिन्ना चिर मन अधीनगी दे नाल ये गल प्रवान नहीं करदा कि जिहड़ी मेरे कोल मत है वो थोड़ी है, जिहड़ी मेरे गुरु दे कोल है वो मुकम्मल है। इसलिए मंगिया गया मन दा नीवा होना। मन नीवा किवें हुंदा है? गुरु अमरदास महाराज का बचन है। साहिब आखदे ने, मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा जह खिंचै तह जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर फिर उजड़ पाए। मन कुंचर कहते ने हाथी नूं। मन कुंचर पीलक गुरु, महावत गुरु, ज्ञान कुंडा जिहदे कोल ज्ञान दा कुंडा, जिवें महावत कोल हाथी नूं चलाउण वास्ते एक लोहे दी छड़ी हुंदी है, ते ओहदे नाल जिहड़े पासे एडे वड्डे ताकत जानवर हाथी नूं चलाउणा चाहुंदा है, मोड़ना चाहुंदा है, वो मोड़ लैंदा है। जह खिंचै तह जाए, नानक हस्ती कुंडे बाहरा। गुरु अमरदास का श्लोक है, नानक हस्ती कुंडे बाहरा। जेड़ा हाथी ज्ञान दे कुंडे तो बाहर है, जेड़ा मन रूप हाथी ज्ञान रूपी कुंडे तो बाहर है, फिर उजड़ पाए, वो फिर औजड़े पैंदा है, भाव वो भटकदा है, वो विकारां विच खस्त हुंदा है, जे ते गुरु ज्ञान दा कुंडा नहीं है। इसलिए ये दात मंगी है कि सिख दा मन जिहड़ा वो नीवा होवे। भगत कबीर साहब आखदे ने, परमात्मा दे दर ते जाना है ते मन बहुत नीवा चाहिदा है। पर उन्होंने एक समझाने का तरीका है, कह लगे जिहड़ा मुक्ति का मार्ग है ना, रब के घर तक पहुंचने का रस्ता है ना, कह लगे वो इन्ना तंग है, इन्ना भीड़ा है कि मानो राई दे दाने जिन्ना वो रस्ता है।
पर जेड़े मन ने उस रस्ते विचों दी लंघना, कबीर साहब आखदे ने वो हाथी वर्गा वड्डा हंकारी बनया होया। गल किवें बनेगी कि रस्ता जेड़ा है वो ते है राई दे दाने जिन्ना, ते जेड़ा लंघण वाला है उहदा आकार हाथी जिड्डा है, ते गल किवें बन सकती है। भगत कबीर साहब का सलोक है। भगत जी आखदे ने, कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें भाए। कला राई का दाना नहीं, राई के दाने का 10वां हिस्सा। राई 10वें भाए, मन तो मैगल होए रहे हो निकसियो क्यों कर जाए। मैगल कहते ने हाथी। मन जेड़ा कहन लगे ते हाथी बनया पिया, किवें निकलेगा उस रस्ते दे थाने। तां करके मंगिया गया कि सिख दा मन जेड़ा वो नीवा हो पाए। दूसरी, मत उच्ची। मत नूं उच्ची करना है ते गुरु दे कोलों मत लैनी पएगी, तां मत उच्ची होएगी। ते ये गल सब तो पहला प्रवान करनी होवेगी कि तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। जदों आ गल प्रवान होई फिर ही किसी को मत लई जा सकती है। तो जे पहला ही बंदा किसी की गल सुनने तो पहला कह दे भी तू ना मैनू दे, मैनू पता है भी मैनू किसी मत अकल की लोड़ नहीं है, तो फिर मुश्किल है भी उस बंदे नूं समझाउणा। इसलिए पहला तो प्रवान करना है कि तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। पालै अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। ये तेरी पूर्ण दृष्टि, तेरी कृपा भी मेरे वर्गे अकिरत घन दे पड़दे गज लेना, नहीं तो मेरे को मत नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज का एक शब्द रखा आप जी के सामने। वैसे तो रहत मर्यादा की विचार में आपां लंबा विषा लैके चलना है, तो मेरा मन यह हुंदा भी बहुता विस्तार ना होवे, पर जिथे कि मैं जरूरी बहुती लोड़ समझदा वो अपना फर्ज समझद्या होया गुर शब्द की अगवाई विच कुछ स्पष्ट करन दा मन हुंदा है। उच्ची मत जदों मंगनी है गुरु पासों, गुर शब्द की अगवाई विच जदों मंगांगे, और उच्ची मत कहिंदे किनूं ने। गुरु अर्जन देव महाराज का एक शब्द है, सतगुर पातशाह आखदे ने, कृपा निध बसो हृदय हर नीत। कृपा निध, कृपा दे खजाने अकाल पुरख परमात्मा बसो मेरे हिरदे दे विच। हृदय हर नीत, हर नीत भाव भी नित, रोज, हर समय। तैसी बुद्ध करो प्रगासा, लागै प्रभ संग प्रीत। कहन लगे मेरे अंदर ऐसी बुद्ध दा, ऐसी अकल दा प्रगास चानन कर दिओ। लागै प्रभ संग प्रीत, मेरी प्रीत जेड़ी है प्रभु नाल लग जावे। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो। तेरे को ये जदों मैनू मत मिले तो मेरा जीवन किवें दा होवे। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो। तेरे दासां दी चरण धूड़ी प्राप्त करा ते अपने मत्थे ते लावां। महापतत ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। कहने लगे मैं महापतत तो पुनीता पवित्र हो जावा, हर कीर्तन गुण गावो। अकाल पुरख परमात्मा दी सिफत सलाह उहदे गुण गावा, मैनू चंगे लगन। फिर चंगी मत दियां सारियां निशानियां ने शब्द दे अंदर। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो भावो। तेरी
आज्ञा मैनू मिठी लगन लग पे, तेरा कीता होया मैनू भावे, भाव चंगा लगे। ये चंगी मत की निशानी है, ये मत उच्ची की निशानी है। गुर शब्द की शाह हेठ मैं बेनती कर रहा। जो तो देह तही ए तृप्त, आन ना कतहूं धावो। जो तू मैनू दात देवे मैं उहदे नाल ही रजिया रवां। आन ना कतहूं धावो, मैं होर आन भाव दूजे थां ते ना दौड़ां। जीवन दे विच मैं अपने कामकार वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, अपनियां जीवन दीयां लोड़ां वास्ते अकाल पुरख परमात्मा मैनू ये मत दे कि मैं अपने गुरु दा दर ना छड्डां। ऐसा ना होवे कि गुरु दे दर ते आके भी रुमाला चढ़ा दियां, पर कोई कवे ते हरी चादर किसी कब्र ते भी चढ़ा आवां। इनू सिख नहीं कहते। किसी दे कहे कवाए ते मैं मां भी दान कर दियां, किसी दे कहे कवाए ते मैं पीड़े दान भी कर दियां, ते फिर कहां कि मैं गुरु दा सिख भी या नहीं। जो तू देह तही ये तृप्त है, तृप्त हुंदा रज जाना। आन ना कतहूं धावो, मेरा मन होर किते ना दौड़े, मैं एक दा आसरा लैके चलां। यह है उच्ची मत की निशानी। यह है गुर शब्द की अगवाई विच उच्ची मत लैण वाली बात कि जो तू देह तही ये तृप्त है, आन ना कतहूं धावो, मैं किसे होर पासे दौड़ा ना। ते सतगुर पातशाह आखदे ने, तेरी आज्ञा मैनू मिठी लगे, तेरा कीता चंगा लगे, तेरा दिता मैनू प्रवान होवे, मैं आन ना कतहूं धावो। फिर कहन लगे कि जो तेरी दात मैनू प्राप्त हुई है, तेरे संगियां दा संग मैनू चंगा लगे, मैं हर कीर्तन दे विच तृप्त हो जावां। ते शब्द दियां आखिरी पंक्तियां विच गुरु साहब ने फरमाया, कहन लगे सदा सदा हम शोरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा। शोरे दा अर्थ है बालक, बच्चे। असी सदा आप जी दे बच्चे हैं। तू प्रभ हमरो मीरा, भाव मालिक है। नानक बारिक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। पंजवें नानक गुरु अर्जन साहब का शब्द है। नानक बारिक, असी तेरे बच्चे हैं। तुम मात पिता, तू साडा माता पिता है। मुख नाम तुम्हारो खीरा, खीर दा खीरा दा अर्थ है खीर, दुध। जिवें माता दे कोलों एक बालक नूं दुध मिलदा है, कहण लगे परमात्मा असीं तेरे बच्चे आ, साडे मूँह दे विच तेरे नाम रूपी दुध दी दात पवे, तां करके साडा रिश्ता तेरे नाल प्यार जिहड़ा ओह बणिया रवे। इह है उच्ची मत। गुरु मेहर करे गुरु दे दर तो ये मत सानू प्राप्त होवे। रोज अरदास करदे आ, सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई, दातार जियो। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई। अपना पंथ खालसा पंथ, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना पंक्तियां कि प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। अकाल की आज्ञा नाल प्रगट होया पंथ अकाल पुरख परमात्मा तेरा पंथ है। इसलिए हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। हे दातार सदा सहाई होने वाले अपने पंथ दे खालसा पंथ दे अकाल पुरख जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है,
ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਐਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1952 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਭਰਿਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪਾਪ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧਾਂ ਘਾਟਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸੋਧ ਲਵੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ,
सतगुरु जी ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੱਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੜੇ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਏਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਠ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ, ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। 3 ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ 3 ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। 3 ਦੋਹਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਸਿੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੋਹਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 2 ਦੋਹਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਇਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਐ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਇਨੋਂ ਮੈਂ ਲੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ।
ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 9.5 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਪਰ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੇ, ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਰਮਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਦੋਹਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ 3 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਖੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਨੰਦ ਲਾਲ। 3 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਖਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ 37 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 37 ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 1-2 ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 15 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 15 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਟਵਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਡਾਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। 37 ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ 15 ਦਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 37 ਦੇ 37 ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੱਖ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਪਰਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ
19 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।